Yes, friends, warm welcome to all of you. And question 7 is being awaited. So let's start, first of all, the reading of a question. Question 7 of leaflet. P Limited acquires business of V Limited, whose balance sheet as on 31st March 2001 was as under. P Limited is a purchasing company, acquires the business of selling company V Limited, and balance sheet of V Limited as at 31st March 2001 was like this. Liabilities amount, assets amount. 6% preference share capital of rupees 100 each, 4 lakhs. Equity share capital each of rupees 100, 8 lakhs. General reserve 78,400. Profit and loss account 71,600. 6% debentures 2 lakhs. Interest outstanding on debentures 12,000. Workman compensation reserve Kamdar Vartar Anamat 8,000, of which expected liability this year or as on the last day, expected liability for workman compensation is 5,000. So that is a very strategically given. Actual workman compensation reserve is 8,000 and expected liability for workman compensation is 5,000 as on 31st March 2001. Trade creditors 1 lakh, bills payable 20,000, total of liability side 16 lakh 90,000. Once again, P Limited acquires business of V Limited, whose balance sheet as on 31st March 2001 was as under. Liabilities amount, assets amount. 6% preference share capital of rupees 100 each, 4 lakhs. Equity share capital each of rupees 100, 8 lakhs. So there are 4,000 preference shares and 8,000 equity shares outstanding, my dear friends. Please analyze. Then general reserve 78,400. Profit and loss account 71,600. 6% debentures 2 lakhs. Interest outstanding on above 12,000. Workmen compensation reserves 8,000. Expected liability for workmen compensation that is given as a note inside, that is 5,000. So as of now, there is a workman compensation reserve of 8,000. Out of this 8,000, 5,000 are payable at any time in near future. That 5,000 is obviously included in the total figure of 8,000. As of now, it is as a reserve, as a free reserve. But out of that, at any time they may be liable to pay 5,000. Then trade creditors 1 lakh, bills payable 20,000. Goodwill at asset side now. Goodwill 2 lakhs. That is the book value of goodwill. It is to be treated as zero. As you all know, book value of goodwill is always to be treated as a nil. Land and building 4 lakhs. Plant and machinery 6 lakhs. Patents 50,000. Stock 1.5 lakh. Book debts 1,55,000. Bills receivable 25,000. Cash at bank 70,000. And underwriting commission 40,000. So once again, friend, asset side, goodwill 2 lakhs. Land and building 4 lakhs. Plant and machinery 6 lakhs. Patents 50,000. Stock 1.5 lakh. Book debts 1,55,000. Bills receivable 25,000. Cash at bank 70,000. And underwriting commission means deferred revenue expenditure as per old balance sheet. That is what we call debit reserves, 40,000. So total of both the sides of balance sheets are 16 lakh 90,000, 16 lakh 90,000. I urge you, those who do not have leaflet with them or a soft copy of leaflet which is inside the phone on which you are viewing this lecture, if you would wish, you can please record this balance sheet in a rough way so that it will be very useful to you at the time when we calculate the rest of the problem. બધાને ખાસ વિનંતી છે કે આ બેલેન્સ શીટ એક રેકોર્ડ કરી લેજો. હું પણ એની બેલેન્સ શીટ ની એક સેલ્ફી લઈ લઉં છું જેથી આપણને રેફરન્સ માટે કામ આવે. યા ચલો રેકોર્ડ થઈ ગઈ છે ભાઈ બધાને બેલેન્સ શીટ મને કહેજો જરા.
નહીં તો એક રીડિંગ આપું હજી. યા થેન્ક યુ. ચલો, નો થઈ હોય તો પણ કહેજો, કોઈ અનમ્યુટ કરીને પણ કહી શકો છો. તો આખી બેલેન્સ શીટ હતી ફ્રેન્ડ્સ. આગળ વધીએ. અધર ડિટેલ્સ આવી રહી છે, બહુ જ મહત્વની છે આમાં અધર ડિટેલ્સ. જો વાંચો બરોબર. prior to acquisition, friends, keep on reading this. Before absorption, before amalgamation, prior to acquisition, we limited decided to declare and pay an equity dividend of 4% and preference dividend. જો પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ ના પર્સન્ટેજ નો હોય, કારણ કે ફિક્સ પર્સન્ટેજ હોય, એના 6% છે જ. તો પ્લીઝ રેકોર્ડ. prior to acquisition, we limited decided to declare and pay an equity dividend of 4% and applicable preference dividend. In this question, the rate of preference shares dividend is 6%. But this has happened prior to absorption, please. This has happened prior to absorption. So prior to absorption, we limited decided to declare and pay an equity dividend of 4% and applicable preference dividend. Prior to absorption, we limited decided to declare and pay an equity dividend of 4% and applicable preference dividend. Prior to absorption, please record this thing. Prior to amalgamation, before amalgamation took place, before absorption took place, we limited has already declared and paid dividend, equity dividend at the rate 4% and preference dividend at the rate 6%. Then after declaring and paying these dividend, and you know there is another thing, if you analyze at the end it is given, see at the end required એની સાથે આપેલું છે assume corporate dividend tax at the rate 10%. તો એને ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ આપવું પડશે, પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ આપવું પડશે અને સાથે સાથે કોર્પોરેટ ડિવિડન્ડ ટેક્સ પણ આલવો પડશે. તો આટલું જે છે એ પે કરવાનું છે ફ્રેન્ડ્સ, જે આપણે આગળ વર્કિંગ નોટ્સમાં તો જોઈશું જ. ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ દેવું પડશે, પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ દેવું પડશે અને કોર્પોરેટ ડિવિડન્ડ ટેક્સ આપવો પડશે. P Limited was to take over all assets except cash and all liability except for interest due on debenture and to pay the following amounts. P Limited was to take over all assets except cash and all liability except for interest due on debentures and to pay the following amounts. Rupees 2 lakhs 7% debentures in P Limited for existing debentures in V Limited. For this purpose, each debentures of P Limited is to be treated as worth 105. એમ કે છે કે V Limited ના existing debenture holders ને P Limited ના 2 લાખ રૂપિયાના જ ₹1 નો હોય એવા 2 લાખ રૂપિયાના ડિબેન્ચર આપવા, પણ આપતી વખતે એને કીધું કે પી લિમિટેડ ના એક ડિબેન્ચર ની વેલ્યુ 105 ગણવી. એનો મતલબ એમ છે કે વી લિમિટેડ ના જે 2 લાખના ડિબેન્ચર હોલ્ડર છે એને 5% પ્રીમિયમે નવા ડિબેન્ચર ઇસ્યુ થાય છે 2 લાખના ડિબેન્ચર 100 નો એક એવા, પણ કે એની કિંમત 105 ગણવી. એનો મતલબ ઈ થયો કે વી લિમિટેડ ના ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને પી લિમિટેડ પોતાના ડિબેન્ચર 100 રૂપિયાનો એક એવા પણ 5 રૂપિયા પ્રીમિયમે આપે છે. એટલે કે ઓવરઓલ વી લિમિટેડ ના ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સ ને 5% પ્રીમિયમે ડિસ્ચાર્જ મળે છે. એટલે કે આનો મતલબ ઈ થયો આ ક્યાંય પરચેસ કન્સિડરેશન માં તો કોઈ દી નો આવે, પણ નેટ એસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરો ત્યારે વી લિમિટેડ ના ડિબેન્ચર તમે ચેક કરો, જે વી લિમિટેડ ના ડિબેન્ચર છે અહીંયા 2 lakhs ના છે માય ફ્રેન્ડ્સ. આ ડિબેન્ચર ની વેલ્યુ જે છે એ 2,10,000 ગણવી પડશે, કારણ કે 2 lakhs એમાં 5% પ્રીમિયમ એડ થશે એટલે 2,10,000. એટલે વી લિમિટેડ ના 2 lakhs ના ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને પી લિમિટેડ 2,10,000 ના ડિબેન્ચર આપે છે, પણ ડિબેન્ચર પોતાના પી લિમિટેડ આપે છે એની ફેસ વેલ્યુ તો 2 lakhs જ છે, પણ એને પ્રીમિયમ થી આપે છે અને 10,000 રૂપીસ એને ડિબેન્ચર પ્રીમિયમ ક્રિએટ કરે છે. એટલે ઇન શોર્ટ વી લિમિટેડ ના ડિબેન્ચર ની અગ્રીડ વેલ્યુ
નેટ એસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતી વખતે 2,10,000 આવશે. 2 લાખ તો વી લિમિટેડ ના ડિબેન્ચર ની ફેસ વેલ્યુ છે પ્લસ પી લિમિટેડ એને 5% પ્રીમિયમ ડિસ્ચાર્જ કરે છે અને એટલે નેટ એસેટ્સ કેલ્ક્યુલેશન વખતે વી લિમિટેડ ના ડિબેન્ચર્સ ની વેલ્યુ આવશે 2,10,000. ચલો કેજો મને આ ક્લિયર થાય છે બધાને? 2,10,000 મને લીલી ઝંડી આપો અથવા લાલ ઝંડી આપો. આજે ઢીલા છે બધા. થેન્ક યુ. ચલો હવે જો લગ્યા એક વસ્તુ જોઈ લ્યો ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા તમને દેખાય જ છે એ બતાવી દઉં. આ જો બે શેર કેપિટલ જો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 8 lakhs અને પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 4 પ્રાયર ટુ એબ્સોર્પ્શન ની 4% ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ આપે છે અને 6% પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ. એટલે તમે ચેક કરો 8 lakhs ના 4% એટલે 32,000 પ્લસ 4 lakhs ના 6% ડિવિડન્ડ પ્રેફરન્સ એટલે 24 એટલે ટોટલ અબ તક 56,000 56,000 નું ડિવિડન્ડ પ્રાયર ટુ એબ્સોર્પ્શન પે કરવાનું. એમાં પાછો 10% કોર્પોરેટ ડિવિડન્ડ ટેક્સ એડ કરવો પડે. એ કોર્પોરેટ ડિવિડન્ડ ટેક્સ હંમેશા ડિવિડન્ડ ની અમાઉન્ટ ના 10% હોય. કોર્પોરેટ ડિવિડન્ડ ટેક્સ ડિવિડન્ડ ની અમાઉન્ટ ના 10% હોય. કોર્પોરેટ ડિવિડન્ડ ટેક્સ ડિવિડન્ડ ની અમાઉન્ટ ના 10% હોય. કોર્પોરેટ ડિવિડન્ડ ટેક્સ ડિવિડન્ડ ની અમાઉન્ટ ના 10% હોય એટલે 56,000 ના 10% એટલે 5,600 એટલે 56,000 પ્લસ 5,600 એટલે ટોટલ પ્રાયર ટુ એબ્સોર્પ્શન ટોટલ વી લિમિટેડ જે છે એ 61,600 રૂપીસ પે કરવાની છે. હવે તમે જોશો તો એને એની એન્ટ્રી કરવી પડે. આપણે કાંઈ ન કરીએ તો એક જ એન્ટ્રી થી પતાવીએ તો પીએનએલ ટુ બેંક એટલે પીએનએલ જો અહીંયા ગોઠવેલું છે 71,600 એમાંથી 61,600 ડેબિટ થઈ જશે. પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 61,600 ટુ બેંક અકાઉન્ટ બેંક અહીંયા આ રહી 70,000 એટલે આ 70,000 માંથી 61,600 નીકળી જશે. એટલે એબ્સોર્પ્શન પહેલા જે ડિવિડન્ડ પે કરે તો એને લીધે પીએનએલ અકાઉન્ટ ની રિવાઇઝ બેલેન્સ થઈ જશે 10,000 71,600 માઇનસ 61,600 અને બેંક અકાઉન્ટ ની રિવાઇઝ બેલેન્સ થઈ જશે 8,400 કારણ કે બેંક અકાઉન્ટ છે 70,000 માઇનસ 61,600 તો બેંક બેલેન્સ રિવાઇઝ રહેશે 8,400. ફ્રેન્ડ્સ આ ચેક કરો. આ આપણે આગળ વર્કિંગ નોટ્સમાં આવશે પણ અત્યારથી થોડા કોન્શિયસ બની જાઓ કે પ્રાયર ટુ એબ્સોર્પ્શન 4% ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ અને 6% પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ પે થાય છે. બિફોર એબ્સોર્પ્શન 4% ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ અને 6% પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ પે થાય છે. That is happening before absorption and accordingly here the analysis is being done. So I hope that all of you are getting. એટલે એને શું કરવું પડશે 8 lakhs equity share capital multiplied by 4%. So 32,000 equity dividend plus 4 lakhs preference share capital multiplied by 6% એટલે 24 એટલે 32 plus 24 56,000 નું ટોટલ ડિવિડન્ડ પ્લસ 10% CDT એટલે 5,600 એટલે ટોટલ 61,600 નું પ્રોવિઝન ને પેમેન્ટ થશે જે પીએનએલ અકાઉન્ટ સફિશિયન્ટ છે 71,600 એમાંથી ઈ પે કરશે એટલે કે પીએનએલ માંથી પ્રોવાઈડ કરશે પીએનએલ ડેબિટ ટુ ડિવિડન્ડ પેએબલ એન્ડ ડિવિડન્ડ પેએબલ ટુ ડિવિડન્ડ એન્ડ સીડીટી પેએબલ ટુ બેંક અને એ રીતે એને આખું સેટલમેન્ટ કરવાનું રહેશે. આ ઉપરાંત એના ડિબેન્ચર જે છે એની અગ્રીડ વેલ્યુ 2,10,000 આવી જે ખાલી નેટ એસેટ્સ ના કેલ્ક્યુલેશનમાં ઇનિશિયલી આપણે ધ્યાનમાં લેવાની રહેશે. પછી છે જો પ્રેફરન્સ શેર તો પ્રેફરન્સ શેર ફોર each preference shares in V ₹10 in cash and 9% preference shares of 100 each in P. આનો મતલબ સમજો ફ્રેન્ડ્સ વી લિમિટેડ ના પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને પી લિમિટેડ પોતે પીસી ડિસ્ચાર્જ કરે છે. વી લિમિટેડ ના પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને પી લિમિટેડ એમ નથી કહી દેતું વી લિમિટેડ ને કે અમે તમને રોકડા દઈ દઈને તમે તમારા પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને આપી દો એમ નથી કહેતું. ઈ એમ કહે છે કે તમારા પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ઈ અમારા પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર તારી જવાબદારી મારી જવાબદારી કારણ કે લગ્ન છે ભાઈ આ તો એટલે ઈ કહે છે કે પછી તો બધું સહિયારું એટલે તમારા પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ઈ મારા પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર તારી મુશ્કેલી બેટા ઈ મારી મુશ્કેલી તારી જવાબદારી મારી જવાબદારી. હવે તો જ્યારે આપણે જન્મો જન્મ સાથ નિભાવવાના કોલ આપી દીધા હોય તો પછી બીજું શું હોય આમાં એટલે ઈ વસ્તુ છે. પણ ઘણા સમમાં પરચેસિંગ કંપની હાથ ઊંચા કરી દેજો. આગળ આપણે એવા સમય જોયા કે જેમાં પરચેસિંગ કંપનીએ કીધું કે અમે તમને કેશ આપી દઈ સેલિંગ કંપનીને ને બાકી તમે તમારા પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને રડતા કરી દો અમે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને અમારી બુકમાં લેવા તૈયાર નથી. પણ અહીંયા એવું નથી ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને પૂરેપૂરું પરચેસ કન્સિડરેશન પરચેસિંગ કંપની આપે છે એટલે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને જે કાંઈ પણ આપે છે એ પરચેસ કન્સિડરેશનનો ભાગ બનશે. ખાસ ધ્યાન આપો બધા. For each preference shares in V Limited
rupees 10 in cash and 9% preference shares of 100 each in P. For each equity shares in V Limited, rupees 20 in cash and 1 equity shares in P of rupees 100 each, issued at rupees 140. Please analyze, my dear friends. For each preference shares in V Limited, rupees 10 in cash and 9% preference shares of 100 each in P. And for each equity shares in V, rupees 20 in cash and 1 equity shares in P of rupees 100, but issued at 140. એટલે પ્રીમિયમ ઇસ્યુ છે. સમજો તમે, ડિબેન્ચર હોલ્ડર ને પહેલા જે આપ્યું એ તો નેટ એસેસ માં આવી જશે, અગ્રીડ વેલ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર. પણ પ્રેફરન્સ શેર અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ને પી લિમિટેડ પર્ચેસિંગ કંપની જે કાંઈ પણ આપશે એ એના પરચેસ કન્સિડરેશન નો ભાગ બનશે. એટલે પ્લીઝ ફરીથી એકવાર, for each preference shares in V, rupees 10 in cash and 9% preference shares of 100 each in P. For each equity shares in V, rupees 20 in cash and 1 equity shares in P of rupees 100 each, issued at rupees 140. Expenses of liquidation of V Limited are to be reimbursed by P Limited to the extent of rupees 10,000, whereas actual expenses amounted to rupees 12,500. તો અહીંયા જો 2,500 ના તમારે બેર કરવાના છે એક્સપેન્સ. તો ઘણા લોકોને એમ થાય કે ભાઈ બેંક બેલેન્સ જે છે એ સોંપતા પહેલા તમારે 2,500 હાથ ઉપર રાખવા જોઈએ, પણ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એને શું કીધું છે કે P Limited was to take over all assets except cash and all liabilities except interest. એટલે બેંક બેલેન્સ બધી હાથ ઉપર જ છે, એટલે ઈ કોઈ ઇશ્યુ રહેતો નથી. આપણે લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ આપણે એટલે કે સેલિંગ કંપની 2,500 ના પે કરવાના છે, 2,500 ના, અને આપણી પાસે કેશ છે પૂરતી. પણ એને ટોટલ લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ 12,500 ના થયા છે. એમાંથી પી લિમિટેડ એવું એશ્યોરન્સ આપ્યું છે કે 10,000 ના અમે રીએમ્બર્સ કરી દેશું, અને એકોર્ડિંગલી 10,000 ના રીએમ્બર્સ થઈ જાય છે. પછી પી લિમિટેડ વેલ્યુડ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ એટ 5.5 લાખ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એટ 6.5 લાખ. જો બધાની વેલ્યુ બદલી છે, અને પેટન્ટ એટ 20,000. P Limited valued land and building at 5.5 lakh, plant and machinery at 6.5 lakh, and patent at 20,000. 5.5, 6.5 અને 20. અને છેલ્લે હવે જે છે એ જો P Limited owed rupees 60,000 for the purchase of stock from V Limited, which made a profit of 20% on cost. 4/5 of such stock was sold till 31st March 2001. All bills receivable of V Limited were drawn upon P Limited. The bills amounting to 10,000 have already been discounted with the bank. આ બધા intercompany owings અને intercompany માટેની entries છે friends. જો P Limited owed V Limited, એટલે P એ V ને ચૂકવવાના છે 60,000 for the purchases of stock from V Limited, which made a profit of 20% on cost. 4/5 of such stock were sold till 31st March 1, એટલે 1/5 જે છે એ સ્ટોકમાં છે હજી, એનો મતલબ ઈ થયો. તો જો પહેલી એન્ટ્રી આવે જ્યારે આની એન્ટ્રી ક્યારે થાય ફ્રેન્ડ? સગા કોમન ક્યારે થાય? લગન પતે પછી. અને લગન ક્યારે પતે? પર્ચેસિંગ કંપનીની બુકમાં જાન આગમન, હસ્તમેળાપ અને જાન વિદાયની એન્ટ્રી પતે પછી આ એન્ટ્રી કરવાની. એટલે સેલિંગ કંપનીને આ આખા પેરેગ્રાફ હારે કોઈ કન્સર્ન નથી. આખો પેરેગ્રાફ પર્ચેસિંગ કંપનીની બુક્સ માટે તમને આપ્યો છે. જો સમજો તમે, સમજો બરોબર. P Limited owed rupees 60,000 for the purchase of stock from V Limited, which made a profit of 20% on cost. 4/5 of such stock was sold till 31st March 2001. All bills receivable of V were drawn upon P, and the bills amounting to 10,000 have already been discounted with the bank. ઠીક છે. હવે જો P Limited owed 60, પહેલા એક સેન્ટેન્સ પકડો. P Limited owed rupees 60,000 for the purchase of stock from V. તો આની એન્ટ્રી તમે શું કરશો?
એક તો આ એન્ટ્રી ક્લિયર ક્રેડિટર્સ ટુ ડેટર્સ આમ થશે. હવે તમે જો total goods purchased from V Limited. ફોર ફિફ્થ વેચી નાખ્યો એટલે કેટલો 48,000. Still in stock of P Limited 12,000. આના ઉપર હવે તમારે અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ નું પ્રોવિઝન કરવાનું આવે 12,000 ઉપર. Let the cost of goods to V be 100. Add profit at the rate 20% on cost છે બરોબર. એટલે આ થાય તમારે selling price 120. એમાં વિખાઈ જાય છે. હવે જો આ રીતે છે, આ જસ્ટ એક ખાલી સમજી લ્યો અત્યારથી. તો હવે તમને ખબર છે આમાં જો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ સેલિંગ પ્રાઇસ 120 તો એમાં સમાયેલો પ્રોફિટ 20 તો સ્ટોક હજી હાથમાં 12,000 રૂપિયા છે તો પ્રોફિટ એમાં કેટલો તો કે 120 એ 20 તો 12,000 એ કેટલો તો ઈ આવે 2,000. બધાને ખબર પડે એટલે એની એન્ટ્રી તમને ખ્યાલ છે કે ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2,000 ટુ સ્ટોક. ગુડવિલ ટુ સ્ટોક 2,000 આ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. એટલે પહેલી એક એન્ટ્રી આવશે પી લિમિટેડ ઓવડ વી એના માટેની એન્ટ્રી છે ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 60 ટુ ડેટર્સ 60. અનરિયલાઇઝ પ્રોફિટ માટે શું છે તો કે પેલા ટોટલ ગુડ્સ બોટ હતો 60 એમાંથી લેસ સોલ્ડ 4/5 એટલે 60 માંથી 48 કાઢ્યો એટલે સ્ટીલ ઇન સ્ટોક આવ્યો તમારે 12,000. હવે કોસ્ટ વી લિમિટેડ ને 100 એમાં 20% એડ કર્યો એટલે 20 એટલે સેલિંગ પ્રાઇસ 120 તો સેલિંગ પ્રાઇસ 120 એ પ્રોફિટ 20 તો 12,000 નો પડ્યો રહ્યો એમાં પ્રોફિટ કેટલો સમાયેલો છે તો કે 2 એની એન્ટ્રી આવશે ગુડવિલ ટુ સ્ટોક. એટલે આ બે એન્ટ્રી તમને ક્લિયર થઈ છે ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 60 ટુ ડેટર્સ 60. આ બધી એન્ટ્રી કોની બુકમાં છે પરચેસિંગ કંપની પી અને ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ સ્ટોક 2,000 ક્રેડિટર્સ ટુ ડેટર્સ 60 અને ગુડવિલ ટુ સ્ટોક 2. ચલો જો આ ક્લિયર થાય છે તમને ભાઈ મને કયો જોઈ જરાક. આ પરચેસિંગ કંપની માટે જ છે ખાલી. શું કર્યું ટપો પડ્યો યા ચલો થેન્ક યુ.
તો હવે જો પાછા મૂળ વાત, હવે એક બહુ સરસ એડજસ્ટમેન્ટ છે કે all bills receivable of V were drawn upon P. The bills amounting to 10,000 have already been discounted. એનો મતલબ એમ કહે છે કે આ જે બિલ્સ રિસીવેબલ છે ને V ના, આ જેટલા છે ને બિલ્સ રિસીવેબલ એ બધા જ P લિમિટેડે સ્વીકારેલા છે અને 10,000 ના ઓલરેડી ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયા છે. તો એને આપણે કહી છીએ કે ગાંડાવ 10,000 ના ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયા હોય અમને કહેવાની શું જરૂર છે, કારણ કે ખરેખર હતા 35,000 ના, પણ 10,000 ના ઓલરેડી ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ગયા એટલે ડ્યુરિંગ 2000 2001 10,000 ના ઓલરેડી વીએ ડિસ્કાઉન્ટ કરી નાખ્યા એટલે એને શું કર્યું હોય, કેશ ઓબ્લિક બેંક અકાઉન્ટ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ આ એન્ટ્રી 31 માર્ચ 2001 પહેલા થઈ ગઈ છે એટલે ઓરિજિનલી 35,000 ના બિલ ડ્રો કર્યા છે વીએપી ઉપર, પણ 10,000 ના ઓલરેડી ડિસ્કાઉન્ટ કરી નાખ્યા એટલે અત્યારે હવે કેટલા છે 25 ના છે અને આ અંધાઈ 25 એ 25 ના કોણે એક્સેપ્ટ કરેલા છે પી લિમિટેડ, એટલે જે કોના બિલ્સ પેબલ માં પડ્યા છે પી લિમિટેડ ના, તો આની એન્ટ્રી તમારે શું કરવી પડે, બિલ્સ પેબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 25,000 ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ 25. કેટલા એમ કરે કે 25 માંથી 10 કાઢી નાખે, અરે એને કઈ ડોબા શંકરો, એને એમ કીધું છે કે ઓલ બિલ્સ રિસીવેબલ ઓફ વી, all bills receivable of V were accepted by P and bills of rupees 10,000 have already been discounted. એનો મતલબ કે જે તે સમયે V ના બધા જ બિલ્સ રિસીવેબલ P એક્સેપ્ટ કરેલા એમાંથી 10,000 ના બિલ તો ઓલરેડી V એ ડિસ્કાઉન્ટ કરી નાખ્યા છે. એનો મતલબ એ કે જે તે સમયે V એ 35,000 ના બિલ P ઉપર લખ્યા હતા અને ડ્યુરિંગ ધ યર 2001 V લિમિટેડ એ બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ 10,000 કરી નાખ્યું એટલે 35 ના 25 થઈ ગયા છે 31 માં 31 માં 2001 એ બોલે છે. તો હવે આ 25 ના એ બધા એક્સેપ્ટ તો કોને કરેલા છે P એ, તો તમારે એન્ટ્રી શું કરવી પડે P ની બુકમાં બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 25 ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ 25, બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 25 ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ 25, bills payable account debit 25 to bills receivable 25, bills payable account debit 25 to bills receivable 25. આમ કરવું. ઓરિજિનલી જ્યારે બિલ લખ્યા ત્યારે એને 35 ના લખ્યા હતા પણ પછી 10 ના એને 2001 માં ઓલરેડી ડિસ્કાઉન્ટ કરી નાખ્યા અને એટલે હવે 31 માં 2001 ખાલી બચ્યા છે 25 ના, પણ આ 25 ના પૂરેપૂરા પી લિમિટેડ એક્સેપ્ટ કરેલા છે. તો પછી પી લિમિટેડ ઇન્ટરકમ્પની એલિમિનેશન કરે એની એન્ટ્રી શું કરે, બિલ્સ પેએબલ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ 25. ચલો ફ્રેન્ડ્સ કયો મને આ ક્લિયર થયો પોઈન્ટ? પ્લીઝ ટપો પડ્યો, આ નો પડ્યો હોય તો કેજો પ્લીઝ ફ્રેન્ડ, આ થોડોક અલગ પોઈન્ટ છે એટલા માટે. ઓરિજિનલી 35 ના બિલ લખેલા હતા અને પછી 2001 નું યર ચાલુ હતું ત્યારે 10,000 ના તો ડિસ્કાઉન્ટ વી લિમિટેડે કરી નાખ્યા. ઈ 35 ના પી એક્સેપ્ટ કરેલા પણ હવે એને શું કર્યું, બેંક ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ 10 એટલે 10 ના હવે કોઈ થર્ડ પાર્ટી પાસે વયા ગયા અને 25 ના જ એવા છે હવે કે જે વી ના બિલ્સ રિસીવેબલ માં છે અને પી ના પેએબલ માં, એટલે 25 એલિમેન્ટ થશે. આ બહુ ક્લેવરલી મેડ એડજસ્ટમેન્ટ. આ સમ નંબર 7 છે ને હું હંમેશા લાસ્ટ ડેરિવેશન માં કહું કારણ કે એમાં એવા ગોટાઈ ચડે ને, અને આ સમ તમે છે ને 2 વાર ગણજો. આજે હું સમજાવી દઉં ને પછી એક દિવસનો બ્રેક રાખીને જાતે અને પછી પાછું એક વીકનો બ્રેક રાખીને જાતે ગણજો એટલે ઘણી ક્લેરિટી આવશે. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા ક્વેશ્ચન નું રીડિંગ પૂરું થાય છે. ક્વેશ્ચન નું રીડિંગ અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે હું તમે મને આપણે શરૂ કરીએ આન્સર ને રીડ કરીએ અને આન્સર ને સમજીએ બરોબર એક પછી. આ મીટિંગ ફ્રેન્ડ્સ પૂરી થવાને 8 મિનિટ છે, આપણે થોડાક પોઈન્ટ્સ લઈ લઈએ છતાં પણ. તો અમાલ્ગમેશન લીફલેટ ક્વેશ્ચન 7. હવે મને કયો ચલો શું છે, મર્જર કે પરચેઝ આખો સમ? તો ફ્રેન્ડ્સ ચારે કોરથી પોકારીને કહે છે હું પરચેસ છું, પરચેસ છું, પરચેસ છું, પરચેસ છું, પરચેસ છું. એટલે હવે એની કોઈ ચર્ચાનો અવકાશ રહેતો નથી. તો એ હું હવે તમે વાંચજો પછી પીડીએફ મોકલું એમાંથી. હવે સીધું જો સૌથી પહેલા મેં આ લીધું છે એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ વી લિમિટેડ ટુ ડિક્લેર એન્ડ પે ડિવિડન્ડ પ્રાયર ટુ એબ્સોર્પ્શન. ઈ આમ આવે છે જો સમજજો.
Profit and loss account debit 61,600 to equity dividend payable 32,000 to preference dividend payable 24,000 to CDT એટલે કે corporate dividend tax payable 5,600. પછી એનું શીર્ષાસન equity dividend payable account debit 32,000, preference dividend payable account debit 24,000, CDT payable account debit 5,600 to bank account 61,600. Calculation of revised balance of P&L account of V Limited after payment of dividend. P&L account as per separate balance sheet of question 71,600 less dividend and CDT બે pay કર્યા 61,600. So revised balance of P&L to be considered, જો બરોબર સમજો, revised balance of P&L to be considered while closing books of selling company V. Revised balance of P&L to be considered while closing books of selling company V. Selling company V ની book close કરતી વખતે P&L કેટલું? તો કે 10,000 કારણ કે prior to absorption dividend pay થયું છે. Calculation of revised opening balance of bank account of V Limited after payment of dividend. Bank balance as per separate balance sheet of the question 70,000 less dividend and CDT paid 61,600. Revised balance of bank account to be considered while closing books of selling company 8,400. આ જો કે એક વસ્તુ અલગ છે કે બેંક અકાઉન્ટ પર્ચેસિંગ કંપની સેલિંગ ની બેંક કે કેશ બેલેન્સ લેતી નથી એટલે એ આપણે એ રીતે ધ્યાનમાં લેશું. તો આ બે એન્ટ્રી કરીને બેની બેલેન્સ રિવાઇઝ કરી એમાં P&L રિવાઇઝ થઈ છે 10 અને બેંક રિવાઇઝ થઈ છે 8,400. આ બે ઘટના છે એ પ્રાયર ટુ એબ્સોર્પ્શન થઈ ગઈ છે ફ્રેન્ડ ને પછી હવે એબ્સોર્પ્શન ની પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે. ચલો હવે પરચેસ કન્સિડરેશન, the most important point, purchase consideration. Equity shares to be issued by P Limited to equity shareholders of V Limited. Equity shares of V, equity shares of P. One share. There are 80,000 shares. Equity shares to be issued by P to equity shareholders of V. For one equity shares of V, one equity shares of P, there are 8,000 equity shares of V. How many equity shares of P? So number of equity shares issued by P Limited is equal to 8,000 multiplied by 1 divided by 1, so 8,000 equity shares. Hence, equity shares issued by P Limited to equity shareholders of V Limited is equal to 8,000 equity shares of P Limited of rupees 100 issued at a premium of rupees 40. એટલે આખું વસ્તુ બની જશે 8,000 multiplied by 140 એટલે 11,20,000, 11.2 lakhs અને એનું સેગ્રેગેશન નીચે બતાવ્યું છે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 8,000 ઇક્વિટી શેર્સ multiplied by 100 per share 8 lakhs અને સિક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ 8,000 equity shares multiplied by 40 per share એટલે 3,20,000. ફ્રેન્ડ્સ આખો આ રીતે કેલ્ક્યુલેશન થાય છે. ફરીથી એકવાર દ્રષ્ટિપાત કરો. Equity shares to be issued by P Limited to equity shareholders of V Limited. Equity shares of V Limited, equity shares of P Limited. One equity shares of V, one equity shares of P. There are 8,000 equity shares of V. How many equity shares of P? So obviously 8,000 પણ એક શેર 140 નો ઇસ્યુ કરવાનો છે એટલે નીચે છે જો hence equity shares issued by P to equity shareholders of V is equal to 8,000 equity shares of P each of rupees 100 issued at a premium of rupees 40 per share, and so the total purchase consideration comes to 11,20,000. Equity share capital 8,000 equity shares multiplied by 100 per share 8 lakhs, and securities premium 8,000 equity shares multiplied by 40 per share 3,20,000. So total value of equity shares to be issued by P to V would be 11,20,000. 11,20,000. Then cash paid by P to equity shareholders of V. Cash paid by P to equity shareholders of V. Equity shares of ક્યાંક તો ભૂલાઈ જાય છે. Yeah. Equity shares of V, cash paid by P. Equity shares of V, cash paid by P. Equity shares of V, cash paid by P. For one equity shares 20 rupees. Hello, 20 rupiah, 20 rupiah, 20 rupiah. Hello, shareholder, एक shareholder, एक share 20 rupiah, एक share 20 rupiah em pay करें. So one equity share 20 rupees. 8,000 equity shares how many? So 8,000 equity shares of V multiplied by rupees 20 per share paid by P. तो 1,60,000 रुपया equity shareholder ने रोकड़ा. ચાલો એક શેરે 20 રૂપિયા 20 રૂપિયા 20 રૂપિયા 20 રૂપિયા એક શેરે 20 રૂપિયા એમ તો એક શેરે 20 રૂપિયા તો 8,000 શેરે કેટલા તો કે 1,60,000. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આવો નવી મીટિંગમાં અને આપણે આગળ વધીએ પણ આટલું તમને ખબર પડી જો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને 11,20,000 ના ઇક્વિટી શેર્સ
અને 1,60,000 ની કેશ, એટલે ટોટલ 1120 પ્લસ 160 એટલે શેર હોલ્ડર્સ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ને 1280 નો માલ આપ્યો, એને ટોટલ 12,80,000 આપી અને એને સેટિસ્ફાઈ કર્યા. બરોબર છે. તો હવે ચલો આપણે આગળ વધીએ. Yes friends, so let's move with the satisfaction of PC towards preference shareholders. તો એના માટે હવે આગળ વધીએ છીએ. ચલો understand preference shares to be issued by P Limited to preference shareholders of V Limited, preference shares of V Limited, preference shares of P Limited. For one preference shares of V, one preference shares of P, so there are 4,000 preference shares of V outstanding. Then obviously P Limited will issue its own 4,000 preferences. The only thing, the rate of dividend is changed from 7 to 9%. Otherwise, everything is similar. So once again, for one preference shares of V, P Limited is issuing its one preference shares. Then there are 4,000 preference shares of V outstanding. Then P is going to issue 4,000 preference shares. Hence, preference shares issued by P to preference shareholders of V is equal to 4,000 preferences of P and each of rupees 100. And so 4 lakh worth of preference shares shall be issued by P to V. But the rate of dividend, as I already told you, is now instead of 4%, it is like 7% or so. ના 6% હતું ને, 6% ની જગ્યાએ વધી ગયું છે. It has been increased from 6% to 9 or 7%. That we'll see later on. But that's immaterial. As far as the amount is concerned, the amount of new preferences to be issued by P Limited to preference shareholders of V Limited is rupees 4 lakhs. And that is to be treated and that is to be considered in a proper manner. Now let's move forward. Cash paid by P Limited to preference shareholders of V Limited. Cash paid by P Limited to preference shareholders of V Limited. Preference shares of V Limited, cash paid by P Limited. Preference shares of V Limited, cash paid by P Limited. For one preference shares, cash paid by P Limited comes to 10 rupees. Then there are 4,000 preference shares. Cash paid by P Limited is equal to question mark. For one preference shares of V, cash paid by P Limited is 10 rupees. Then there are 4,000 preference shares. What would be the amount of cash paid? So 4,000 preference shares of V multiplied by rupees 10 per share. And so it comes to rupees 40,000. So all in all, preference shareholders will get 4,40,000. 4 lakhs na preferences ne 40,000 રોકડા. Equity shareholders ને મળ્યા આપણે ગણ્યું 1120 plus 160 એટલે 1280 અને preference shareholder ને total 440 એટલે total PC થશે 17,20,000. Total PC of V Limited would be 1720. અહીંયા preference shareholders ને 4 lakhs ની cash 4 lakhs ના preference shares P Limited ના અને 40,000 ની cash એટલે preference shareholders ને total 4,40,000 pay થયા. Equity shareholders ને 1120 ના equity shares P Limited ના અને 160 ની cash એટલે equity shareholder ને 1120 plus 160 અને preference shareholders ને 4 lakhs plus 40 એટલે total 17,20,000 rupees finally તમારે PC તરીકે પે કરવાના રહેશે, જે આપણે આગળ જોઈએ છે. અહીંયા જો તમે calculation of total purchase consideration of V, PC payable to equity shareholders of V, જો please check PC payable to equity shareholder of V, value of shares છે 1120 અને એને cash pay કરી છે 160 એટલે total PC pay કર્યું 1280, equity shareholder ને 1280 અને preference shareholder નું ખાસ ધ્યાન આપો કારણ કે એને 4 lakhs ની face value ની છે preference share capital, એને 440 pay થાય છે એટલે realization account માં loss લઈ જવો પડશે, જે આપણે selling company ની book close કરતી વખતે જોઈશું. તો PC payable to preference shareholders of V, 4 lakhs shares ની value, preference shares ની value અને 40,000 cash એટલે 440 અને total PC થઈ ગયું 1280 plus 440 1720. Total PC 1280 plus 440 17,20,000 નું total PC. 1280 plus 440 17,20,000 નું total PC. 1280 plus 440 17,20,000 નું total PC. હજી PC ને અલગથી બતાવું છું એક બીજા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી. સમજો, calculation of total purchase consideration of V Limited recognized while passing entries in the books of P. એટલે P purchasing company ના point of view થી આ PC કેમ purchasing company recognize કરશે? તો ઈ જો purchasing company equity share capital માં 8 lakhs મૂકશે, preference share capital preference shares તો face value જ issue થયા છે એટલે 4 lakhs, equity shares premium issue થયા છે 40 rupees એટલે એનું security premium 320
અને કેશ પેઇડ ટોટલ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર 1,60,000 and to preference share holder 40,000 અને એટલે ટોટલ કેશ પેઇડ 2 lakhs એટલે ટોટલ પીસી પેએબલ બાય પર્ચેસિંગ કંપની ટુ સેલિંગ કંપની 17,20,000 અકબંધ રહ્યું. પણ પર્ચેસિંગ કંપની જ્યારે જાન વિદાયની એન્ટ્રી આપશે ફ્રેન્ડ્સ, યાદ રાખો પર્ચેસિંગ કંપની એની બુકમાં જાન વિદાયની એન્ટ્રી આપશે ત્યારે એ આવી એન્ટ્રી કરશે, liquidators of V Limited, liquidators of selling company V Limited account debit 17,20,000 to equity share capital 8 lakhs to preference share capital 4 lakhs to securities premium 3,20,000 to cash or bank 2 lakhs. આ રીતે liquidators of selling company V Limited account debit 17,20,000 to equity share capital 8 lakhs to preference share capital 4 lakhs to securities premium 3,20,000 and to bank 2 lakhs. Liquidators of V Limited account debit 1720 to equity share capital 8 lakhs to preference share capital 4 lakhs to securities premium 320 to bank 2 lakhs. તમે લોકોએ જો ફોર્થ સમ મે આપ્યો તો ગણવા, એમાં પર્ચેસિંગ કંપનીની બુકમાં જર્નલ કરી, એમાં બધાએ આ ભૂલ કરી છે કે સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ ને છૂટું પાડ્યું નથી ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં, એટલે મેં અહીંયા ખાસ બનાવી છે એન્ડ આઈ હોપ કે તમને આઈડિયા આવ્યો હશે. ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા પીસી નું કેલ્ક્યુલેશન આખું પૂરું થયું. હવે આમાં કઈ રિપીટ કરવું હોય તો મને કયો, અધરવાઇઝ મને ગ્રીન સિગ્નલ આપો. પીસી 1720 કઈ રીતે અલગ અલગ બતાવ્યું આપણે. ઇક્વિટી શેર્સ હોલ્ડર ને આમ 1120 ના શેર્સ મળ્યા, 8 lakhs ની શેર કેપિટલ પ્લસ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ 320 એટલે 1120. પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને 1120 પ્લસ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને 160 ની કેશ પ્લસ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને 4 લાખ ના પ્રેફરન્सेस પ્લસ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને 40 ની કેશ 40,000 ની, અને એટલે ટોટલ 17,20,000 નું પીસી અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું ફ્રેન્ડ્સ. અને આમાં આજે ઢીલા છે બધા, માંડ બે લોકો કે છે કે ડન. ઓકે ફાઇન. આમાં કઈ રિપીટ કરવું હોય તો પ્લીઝ કહેજો મને ક્યાંય પણ લેવલ થી. કેલ્ક્યુલેશન ઓફ પીસી, ઇફ યુ વોન્ટ અ રિપીટેશન ઓફ ઇટ then do let me know. તો હવે આવે છે ફ્રેન્ડ્સ નેટ અસેટ્સ. જો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, યા ઈ પહેલા આપણે એક અલગ કેલ્ક્યુલેશન અહીંયા આપી દીધું કે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ અગ્રીડ વેલ્યુ ઓફ ડિબેન્ચર્સ ઓફ વી લિમિટેડ ટુ બી કન્સિડર્ડ while calculating net assets. Book value of 6% debentures of V Limited as per separate balance sheet of question 2 lakhs. Add 5% premium as issue price of 7% debentures to be issued by P to debenture holder of V is fixed at 105. અને એટલે એમાં 5% પ્રીમિયમ એડ કર્યું તો ઈ થયું 2 lakhs ના 5% એટલે 10,000. સો વેલ્યુ ઓફ 6% ડિબેન્ચર, અત્યારે તેને 6% ના જ લેવાના નેટ એસેટ્સ માં. વેલ્યુ ઓફ 6% ડિબેન્ચર્સ ઓફ V Limited to be considered while calculating net assets is 2,10,000. એટલે 2,10,000 નેટ એસેટ્સ ના કેલ્ક્યુલેશન માં લાયબિલિટી તરીકે ડિડક્ટ કરવાના 6% ડિબેન્ચર. કારણ કે પર્ચેસિંગ કંપની P લિમિટેડ પોતાનો 100 રૂપીસ નો ડિબેન્ચર 105 માં ઇસ્યુ કરે છે, એટલે કે 5% પ્રીમિયમ ઇસ્યુ કરે છે. એટલે કે સેલિંગ કંપની V લિમિટેડ ના ડિબેન્ચર ની અગ્રીડ વેલ્યુ પર્ચેસિંગ કંપની P લિમિટેડ 2 lakhs ના ડિબેન્ચર ની અગ્રીડ વેલ્યુ 2,10,000 ગણે છે, જે લાયબિલિટી તરીકે નેટ એસેટ્સ માંથી ડિડક્ટ થઈ જશે. હવે નેટ એસેટ્સ, તો નેટ એસેટ્સ માં 1 by 1 લઈએ આપણે. સૌથી પહેલા લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, આ બધાની અગ્રીડ વેલ્યુ મેં લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 5,50,000 જો એ તો આપેલી જ છે. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ની વેલ્યુ નીચે આપેલી છે સમમાં 6.5 લાખ. પેટર્ન ની પણ વેલ્યુ નીચે સમમાં આપેલી છે 20,000. બાકીનાની આઈપી નથી એની બુક વેલ્યુ લીધી છે, પણ એમાં ચોખ્ખું કીધું છે કે બેંક બેલેન્સ લેતા નથી એટલે આમાંય લીધું નથી. તો બાકીનાની જેની આઈપી નથી એની બુક વેલ્યુ. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ની અગ્રીડ વેલ્યુ આપી છે એટલે 5.5 લાખ. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ની અગ્રીડ વેલ્યુ આપી છે 6.5 લાખ. પેટર્ન ની અગ્રીડ વેલ્યુ આપી છે 20,000. સ્ટોક 1.5 lakh, debtors 1,55,000, bills receivable 25,000. 6% debentures એમાંથી ડિડક્ટ કરું છું જેની અગ્રીડ વેલ્યુ આપણે હમણાં જ ગણી 2,10,000. વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અહીંયા મારે લખવું જોઈએ. અરે યા જો પ્લીઝ એક ધ્યાન આપો, અહીંયા હું આને કહીશ વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેએબલ, એટલે એક પ્રકારની લાયબિલિટી ફ્રેન્ડ્સ. આ એક બહુ જ સરસ પોઈન્ટ બને છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેએબલ. ઇટ્સ વન સોર્ટ ઓફ લાયબિલિટી.
કારણ કે વર્કમેન કમ્પેન્સેશન રિઝર્વ 8000 હતી, એમાં એમ કીધું હતું કે એક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી 5, એટલે આપણે એ લાયબિલિટી ને લાયબિલિટી લઈ લીધી અને બાકીની રિઝર્વ 3000 છે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થઈ જશે. ટોટલ 8000 ની વર્કમેન કમ્પેન્સેશન રિઝર્વ હતી, એમાં નીચે લખેલું કે એક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી ઓફ વર્કમેન કમ્પેન્સેશન ઇઝ 5000, તો 5000 ને આપણે લાયબિલિટી ગણી લીધી અને 3000 જે બાકીના વધ્યા ઈ જ્યારે આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એનો સ્ટેક આપશું સેલિંગ કંપનીની બુક ક્લોઝ કરતી વખતે ત્યારે 3000 ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થઈ જશે. તો વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેએબલ 5000, પછી ઇન્ટરેસ્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ લીધું જ નથી એટલે આમાંથી ડિડક્ટ નો થાય. લેસ ક્રેડિટર્સ 1 લાખ, લેસ બિલ્સ પેએબલ 20000, and so total net assets comes to 12,15,000. ફ્રેન્ડ્સ ફરીથી એકવાર બરોબર ધ્યાન આપજો અને બને તો ક્વેશ્ચન સામે રાખજો. અગ્રીડ વેલ્યુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ ની આપી છે 5.5 લાખ, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી ની અગ્રીડ વેલ્યુ આપી છે 6.5 લાખ, પેટન્ટ 20,000, સ્ટોક 1.5 લાખ, જેની અગ્રીડ વેલ્યુ નથી આપી એની બુક વેલ્યુ અગ્રીડ વેલ્યુ લઈ લીધી. ડેટર્સ 1,55,000, બિલ્સ રિસીવેબલ 25,000, લેસ 6% ડિબેન્ચર્સ 2,10,000, લેસ વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેએબલ 5,000, લેસ ક્રેડિટર્સ 1 લાખ, લેસ બિલ્સ પેએબલ 20, સો નેટ એસેટ્સ 12,15,000. એક નવી વસ્તુ છે, વર્કમેન કમ્પેન્સેશન રિઝર્વ ક્વેશ્ચનની બેલેન્સ શીટમાં હતી 8000 આઉટર કોલમમાં અને ઇનર કોલમમાં એક બ્રેકેટમાં મૂકેલું એક્સપેક્ટેડ લાયબિલિટી ટુવર્ડ્સ વર્કમેન કમ્પેન્સેશન 5, એટલે આપણે જે આ વર્કમેન કમ્પેન્સેશન રિઝર્વમાંથી વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેએબલમાં 5000 ટ્રાન્સફર કરી નાખ્યા, લાયબિલિટી ઊભી કરી. એક એન્ટ્રી કરવી પડશે સેલિંગ કંપનીની બુકમાં જે હમણાં આવશે, વર્કમેન કમ્પેન્સેશન રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ 5 ટુ વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેએબલ 5, અને ઈ પર્ટિક્યુલર પેએબલ ની લાયબિલિટી આપણે નેટ એસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરતી વખતે ધ્યાન રાખવી પડશે, ઈ લેવી પડશે. બાકી 6% ડિબેન્ચર ની અગ્રીડ વેલ્યુ 210 તમને ખબર છે. ક્રેડિટર્સ ને બિલ્સ પેએબલ ની બુક વેલ્યુ જ અગ્રીડ વેલ્યુ લઈ લીધી છે. ઇન્ટરેસ્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓન ડિબેન્ચર્સ નવી કંપની એટલે કે પી લિમિટેડ લેતી જ નથી, એટલે એને આમાંથી નેટ એસેટ્સ માંથી ડિડક્ટ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. બેંક બેલેન્સ અને ઇન્ટરેસ્ટ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઓન ડિબેન્ચર્સ ન્યૂ કંપની લેતી નથી, એટલે નેટ એસેટ્સ માં તમે જોઈ શકો છો બેંક બેલેન્સ પણ નથી લીધી અને આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર્સ પણ લીધા નથી. તો આ થઈ ગઈ ફ્રેન્ડ્સ આખું કેલ્ક્યુલેશન નેટ એસેટ્સ નું. જોવો જોઈએ કયો મને, ચલો નેટ એસેટ્સ સમજાણી બધાને? વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેએબલ નો એક નવો પોઈન્ટ છે. આ બાકીના કેતા નથી છે એનો મતલબ ઈ કે નથી સમજાણી એવું માનવાનું છે, તો મને કહેજો તો હું મારી રીતે જ ફરીથી સમજાવવા માંડીશ, અથવા કાંઈ ન બોલતા. થેન્ક યુ. થોડુંક આમાં શું છે, આપણે હારે હામાં નથી એટલે થોડીક જેમત ઉઠાવજો બધા. ચલો થેન્ક્સ, ફાઇન. હવે આગળ વધીએ તો પછી તો જો હવે આવે છે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ કેપિટલ રિઝર્વ કે ગુડવિલ. એમાં પરચેસ કન્સિડરેશન વી લિમિટેડ નું આપણે ગોત્યું 17,20,000 અને નેટ એસેટ્સ વી લિમિટેડ ની છે 12,15. નેટ એસેટ્સ નો હમણાં જ કરી 12,15, પરચેસ કન્સિડરેશન 17,20, net assets of V Limited 12,15,000. So goodwill as purchase consideration is greater than net assets. Goodwill 5,05,000 as purchase consideration is greater than net assets. Purchase consideration of V Limited 17,20,000. Net assets of V Limited 12,15,000. Goodwill as purchase consideration is greater than net assets. Goodwill as PC is greater than net assets. That's all. હવે ફ્રેન્ડ સેલિંગ કંપનીની બુક ક્લોઝ કરી છે. ચલો બહુ જ મહત્વના પોઈન્ટ્સ બધા. એન્ટ્રીઝ ઇન ધ બુક્સ ઓફ સેલિંગ કંપની. આ એન્ટ્રી તો આવે જ, આપણે આગળ તો તમને સમજાવવા મૂકી હતી પણ આને અહીંયા પણ લેવી પડે, એટલે પહેલા આ એન્ટ્રી લઉં છું. P&L account debit 61,600 to equity dividend payable account 32,000 to preference dividend payable account 24,000 to corporate dividend tax payable 5,600. First entry. Second entry, equity dividend payable account debit 32,000, preference dividend payable account debit 24,000, CDT payable account debit 5,600 to bank account 61,600. Third very important entry friends, જેના વિશે તમને net assets માં સમજાયું. Workman compensation reserve account debit 5,000 to workman compensation payable 5,000. Workman compensation reserves account debit 5,000 to workman compensation payable 5,000. એક liability ઊભી કરી જેથી કરીને એને net assets માં લઈ લીધી. પછી workman compensation reserves account debit 5,000 to workman compensation payable account 5,000. Workman compensation reserve account debit 5,000 to
to workman compensation payable 5 અને તમે નેટ એસેસ માં જોઈ શકો છો કે વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેયેબલ ને 5000 થી ડિડક્ટ કરી નાખ્યું છે, લાયબિલિટી ક્રિએટ કરી બુકમાં. નેક્સ્ટ, હવે ફોર્થ એન્ટ્રી ટ્રાન્સફરિંગ ઓલ એસેટ્સ ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ. ફોર્થ એન્ટ્રી ટ્રાન્સફરિંગ ઓલ એસેટ્સ ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ 15,80,000 ટુ ગુડવિલ. જો ગુડવિલ રિયલાઇઝેશન માં તો જાય જ, બાકી એની વેલ્યુ નીલ હોય. બુક વેલ્યુ ઓફ ગુડવિલ ની પાછિયાની કિંમત નો હોય, પણ રિયલાઇઝેશન માં ટ્રાન્સફર કરવી પડે. તો રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ નોંધી લેજો 15,80,000 ટુ ગુડવિલ 2 lakhs, ટુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ બુક વેલ્યુ ટુ 4 lakhs, ટુ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અગેન બુક વેલ્યુ 6 lakhs, ટુ પેટન્ટ અગેન બુક વેલ્યુ 50,000, ટુ સ્ટોક 150, ટુ ડેટર્સ 155 એન્ડ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ 25. જો બેંક બેલેન્સ નવી કંપની લેતી નથી એટલે રિયલાઇઝેશન માં ગયું નથી. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ 15,80,000 ટુ ગુડવિલ 2 lakhs, ટુ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 4 lakhs, to plant and machinery 6 lakhs, to patent 50,000, to stock 1.5 lakh, to debtors 1,55,000, to bills receivable account 25,000. Transferring all liabilities to realization account. Transferring all liabilities agreed to be taken over by purchasing company to realization account at their book value. Transferring all liabilities agreed to be taken over by purchasing company to realization account at their book value. 6% debentures account debit 2 lakhs. Workmen compensation payable. નવી લાયબિલિટી પ્લીઝ બેલેન્સ શીટ માં નહોતી પણ ઊભી કરી ને અહીંયા બેહાડી દીધી. જોજો બધાય, દરેક બાળક ધ્યાન આપજો. 6% ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 2 lakhs, વર્કમેન કમ્પેન્સેશન પેયેબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 5,000, ટ્રેડ ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1 lakh, બિલ્સ પેયેબલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 20,000 ટુ રિયલાઇઝેશન 325. અહીંયા ડિબેન્ચર નહીં આવે કારણ કે સોરી આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર નહીં આવે કારણ કે ઈ ટેક ઓવર કર્યું નથી. ફરીથી એકવાર, all liabilities agreed to be taken over by purchasing company transferred to realization account at their book value. And there is one new point, workman compensation payable, which has just been created as a liability, and that too will be transferred to realization account because purchasing company has agreed to take it over. 6% debenture account debit 2 lakhs, workman compensation payable account debit 5,000, trade creditors account debit 1 lakh, bills payable account debit 20,000, to realization account 325. चलो, PC becomes due. P account debit એટલે કે purchasing company P limited account debit 17,20,000 to realization 17,20,000. Purchasing company P limited account debit 17,20,000 to realization 17,20,000. Next, equity shares of P limited account debit 11,20,000. Preference shares of P limited account debit 4 lakhs. Bank account debit 2 lakhs. To P limited account 17,20,000. Once again, friends, equity shares of P limited account debit 11,20,000. Preference shares of P limited account debit 4 lakhs. Bank account debit 2 lakhs to P limited 1720. એટલે PC received. હવે any liability not taken over is paid. Yeah, બોલો. My query. સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ ભાઈ કોઈ દિવસ સેલિંગ કંપનીની બુકમાં ન આવે. સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ માત્ર ને માત્ર કાનો નહીં માત્ર ને માત્ર પર્ચેસિંગ કંપનીની બુક માટે જ છે. સેલિંગ કંપનીની બુકમાં ઇક્વિટી શેર્સ ને એની પૂરી વેલ્યુ રેકોગ્નાઇઝ કરવાના. કોઈ દિવસ સેલિંગ કંપનીની બુકમાં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ને સિક્યુરિટી પ્રીમિયમના સેગ્રેગેશન ન આવે. એટલે કરેલા હોય તોય તમારે ઓમે એન્ટ્રી આગળની સુધારવાની જ છે બધી 4th સમની 6th સમની. એટલે ઈ તમને ગણવા આપી હતી, તમે તમારી રીતે બધા ગોટે પણ ચડ્યા અને ઈ બહુ જરૂરી છે કારણ કે ગોટે ચડો અને પછી સાચું શીખો તો લાંબો સમય યાદ રહે. બરોબર? એટલે સેલિંગ કંપનીની બુકમાં કોઈ સંજોગોમાં ક્યારેય પણ પ્રીમિયમ થી ઇસ્યુ હોય તો સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ અલગ કરવાનું નહીં, એને એઝ ઇટ ઇઝ જ બતાવી દેવાનું. પર્ચેસિંગ ની બુક માટે જ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ને સિક્યુરિટી પ્રીમિયમના સેગ્રેગેશન છે. જો તમને છતાંય ડાઉટ હોય તો અહીંયા તમને મેં જે બનાવ્યું એમાં પણ મેં લખેલું છે. જો આ જો અહીંયા જો આવે, અહીંયા સેલિંગ કંપનીની બુકમાં જો ક્યાંય મેં કરેલું જ નહીં, આ એમને જનરલ પરચેસ કન્સિડરેશન છે. એમાં આપણે વેલ્યુ ઓફ શેર 1120 જ લીધી પ્લસ કેશ 160 એટલે ટોટલ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને આપ્યા 1280 અને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને 4 લાખ પ્લસ 40 કેશ એટલે 440 એટલે ટોટલ પીસી 1720. અહીંયા લખ્યું જ છે જો કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ટોટલ પરચેસ કન્સિડરેશન ઓફ વી રેકોગ્નાઇઝ while passing entries in the books of P. ત્યારે જ શેર કેપિટલ ને સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ નું સેગ્રેગેશન આવે.
સેલિંગ કંપનીની બુકમાં ઇક્વિટી શેર્સ જે છે એની ટોટલ વેલ્યુ જ રેકોગ્નાઇઝ થાય, કોઈ દિવસ એમાં પ્રીમિયમ અલગથી આવે નહીં, કારણ કે નહીતર શું તમે પ્રીમિયમ ડેબિટ કરશો એટલે એ શક્ય જ નથી. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અહીંયા જો 8 lakhs, પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 4, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ 320 અને કેશ 2 lakhs, એટલે એ રીતે. પણ આ માત્ર ને માત્ર પરચેસિંગ કંપની માટે છે, સેલિંગ કંપની માટે નથી આ વસ્તુ. તો ક્લિયર થઈ ગયું ભાઈ? સીબીએસઈ નો સમજાણું હજી? સારા સાગર રામાણી ક્લિયર થયું ભાઈ કે હજી નથી ક્લિયર થતું? આ ઓકે. સેલિંગ કંપનીની બુકમાં કોઈ દિવસ સિક્યુરિટી પ્રીમિયમના સેગ્રેગેશન્સ અલગથી નહીં આવે, અને એટલે સેલિંગ કંપની તો શું કરશે? સેલિંગ કંપની આમ જ કરશે, ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ પી એની કિંમતથી જ લેશે કે એને ઇક્વિટી કેટલાની વેલ્યુના ઇક્વિટી શેર મળ્યા, તો કે 1120 ના, તો સીધું ડેબિટ. ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ પી જોઈ ડેબિટ કરે છે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ડેબિટ 8 lakhs, સિક્યુરિટી પ્રીમિયમ ડેબિટ 320, એવું ન હોય. ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ પી અકાઉન્ટ ડેબિટ 1120, પ્રેફરન્સ શેર્સ ઓફ પી અકાઉન્ટ ડેબિટ 4 lakhs, બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 2 lakhs ટુ પી લિમિટેડ 1720. હવે જો અહીંયા આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ કે જે લેવાયેલું નથી પે કરે છે, તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 12,000 ટુ બેંક અકાઉન્ટ 12, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 12 ટુ બેંક અકાઉન્ટ 12. એને રડતા કરી દે છે, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ ડિબેન્ચર હોલ્ડરને આપી દે છે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ 12 ટુ બેંક અકાઉન્ટ 12. હવે જો આમાં સૌથી વધુ ભૂલ તમે લોકોએ કરી છે ફ્રેન્ડ્સ, આગલામાં ક્વેશ્ચન 4th માં સૌથી વધુ બધાએ ભૂલ આમાં કરી છે. આ બરોબર જોજો. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 4 lakhs, realization account debit 40,000 to preference share holders 440, preference share capital account debit 4 lakhs, realization account debit 40,000 to preference share holders 440, preference share holders account debit 440 to preference shares of P Limited 4 lakhs to bank account 40,000, preference share holders account debit 440 to preference shares of P Limited 4 lakhs to bank account 40,000. હવે રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સ પે કરે છે. પી લિમિટેડ અકાઉન્ટ ડેબિટ 10,000, realization account debit 2,500 to bank 12,500. When realization expense is paid subject to reimbursement of 10,000 by P Limited, and then bank account debit 10,000 to P Limited 10,000 when it is reimbursed by P Limited. When first of all it is paid subject to reimbursement to the extent of 10,000 by P Limited. So P Limited account debit 10,000, realization account debit 2,500 to bank 12,500. અને બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 10,000 ટુ પી લિમિટેડ 10,000. ધેન હવે તમે ચેક કરતા જાઓ. અહીંથી જો રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ સૌથી પહેલા ડેબિટ થયું 15,80,000, તો એમ માઇનસ 1580. પછી 325 થી લાયબિલિટી ટ્રાન્સફર કરી એટલે ક્રેડિટ થયું એટલે 325 ક્રેડિટ. પછી 1720 પીસી થી ક્રેડિટ થયું એટલે 1720 પીસી. પછી તમે જોવો છો પાછું 40,000 નો લોસ ગયો, 40,000 નો લોસ ગયો જે પ્રેફરન્સ ને પે કર્યું એટલે એ ડેબિટ. પછી તમે જોશો કે 2,500 જે છે એ આપણે બેર કર્યા છે રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સ, એટલાથી ડેબિટ. તો મેમરી રીકલેક્ટ કરો ફ્રેન્ડ્સ. પ્રોફિટ આવે છે જોવો જોઈએ. પ્રોફિટ 422,500, 422,500 પ્રોફિટ રિયલાઇઝેશનમાં. ફરીથી એકવાર તમારે આનું અકાઉન્ટ બનાવવાનું છે ઘરે, કારણ કે એને અકાઉન્ટ પૂછ્યા છે પણ મેં અહીંયા બનાવ્યા ન જોઈ, સ્વાભાવિક છે. 1580 રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ એટલે એમ માઇનસ. પછી 325 લાયબિલિટી ટ્રાન્સફર, રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ. પછી 1720 પીસી બીકમ્સ ડ્યુ, રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ક્રેડિટ એટલે એમ પ્લસ. પછી 40,000 પ્રેફરન્સ હોલ્ડરને એક્સ્ટ્રા પે કર્યા, લોસ, રિયલાઇઝેશન ડેબિટ એમ માઇનસ. 2,500 આપણે બેર કર્યો લિક્વિડેશન એક્સપેન્સ, રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ ડેબિટ એમ માઇનસ. એટલે 422,500 નો પ્રોફિટ થયો. The realization account debit to equity shareholder 422,500, 422,500 profit. હવે શેર હોલ્ડર્સ ને જો એનો ક્લેમ આપી દો, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને એનો ક્લેમ આપી દો એટલે આમ થશે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ ડેબિટ 8 lakhs, જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ કંઈક થઈ ગયું છે. જનરલ રિઝર્વ અકાઉન્ટ ડેબિટ 78,400, પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ શું કામ ભાઈ 10,000 એ મૂકવું છે અહીંયા આપણે કાઉન્સમાં જોવો જોઈએ.
71,600 માઇનસ 61,600 એટલે 10,000 પીએનએલ. વર્કમેન કમ્પેન્સેશન રિઝર્વમાં ખાલી 3,000 જ બચ્યા ફ્રેન્ડ. ઈ તમારે બતાવો હોય તો બતાવી શકો. ટોટલ 8,000 હતા, એમાંથી 5,000 ની લાયબિલિટી રેકોગ્નાઇઝ થઈ ગઈ બુકમાં. એટલે 3,000 જે બચ્યા ઈ ડેબિટ કર્યા અને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરને ક્રેડિટ ટોટલ આપ્યા 891,400. પ્લીઝ equity share capital account debit 8 lakhs, general reserve account debit 78,400, P&L account debit 10,000, workman compensation reserve account debit 3,000 to equity shareholder 891,400. હવે ઓલી બાજુ જો તમે બેલેન્સ શીટ સામે હોય તો જોવો, અસેટ સાઇડ અંડરરાઇટિંગ કમિશન છે, ડેબિટ રિઝર્વ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને ભોગવવી પડશે. એટલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ 40,000 to underwriting commission account 40,000. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ 40 to underwriting commission 40. અને છેલ્લે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ ને રવાના કરો. એમાં એક જ વસ્તુ નવી છે, આ બેંક જે પે કરી 153,900 એ હું તમને હમણાં ટેલી કરાવી દઉં, પણ અત્યારે સમજી લ્યો. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 1273,900, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ડેબિટ 1273,900 ટુ ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ પી અકાઉન્ટ 1120. જો અહીંયા ફરીથી સીબીએસઈ સારા, સાગર રામાણી સારા, ખૂબ જ સારા, ખાસ ધ્યાન આપો. અહીંયા પણ ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ પી લિમિટેડ 1120 થી જ આવશે અને ટુ બેંક અકાઉન્ટ 153,900. એટલે ટોટલ હવે જો તમે ચેક કરો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટમાં શું ટેલી થાય છે, તો કે જો એમાં ડેબિટ બે વસ્તુ છે, 1273,900 પ્લસ 40,000 એટલે ડેબિટ થયા 13,13,900. 13,13,900 13,13,900 જો 1273,900 પ્લસ 40,000 એટલે 13,13,900. 13,13,900 કેશોદ નહીં, 13,13,900. અને હવે ક્રેડિટ કેટલા થયા એ જોવો, 891,400 891,400 પ્લસ 422,500 એટલે 13,13,900. જો ક્રેડિટ 422,500 પ્લસ 891,400 એટલે 13,13,900 13,13,900. તો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર અકાઉન્ટ ટેલી થઈ ગયું. અચ્છા, કેશ 153,900 જે અહીંયા છે છેલ્લે, આ 153,900 જે શેર હોલ્ડર ને બેંક બેલેન્સ કે કેશ પે કરી એની ટેલી અહીંયા કરાવું. જો કેશ એટ બેંક આફ્ટર પેમેન્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ એન્ડ સીડીટી, ખરેખર આટલી હતી કેશ એટ બેંક. જો અહીંયા તમે કરી શકો છો, ટોટલી હતી સેપરેટ બેલેન્સ શીટ પ્રમાણે 70,000 માઇનસ એને એમાંથી 61,600 પે કર્યા એટલે ઈ થઈ ગઈ ટોટલ 8400. આ તો કારણ કે 61,600 તો પ્રાયર ટુ એબ્સોર્પ્શન ડિવિડન્ડ અને સીડીટી પે થઈ ગયો હતો એટલે 70,000 માઇનસ 61,600 એટલે 8400. એમાં પી લિમિટેડ પાસેથી ટોટલ 2 લાખ મળ્યા છે. જો રિસીવ્ડ ફ્રોમ પી લિમિટેડ 2 lakhs એડ કરી દીધા. 8400 આપણે પી લિમિટેડ ને સોંપી નહોતી કારણ કે પી લિમિટેડે બેંક બેલેન્સ લીધી નહોતી એટલે 8400 આપણા હાથ ઉપર જ હતી. એમાંથી પી લિમિટેડ પાસેથી 2 lakhs મળ્યા એટલે 2,08,400 થયા. એમાંથી પેડ ટુ ડિબેન્ચર હોલ્ડર આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ હવે જો ડિડક્ટ કરતા જાઓ, 2,08,400 માઇનસ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ પેડ 12,000 માઇનસ પેડ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ 40,000, પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને કેશ પે કરી 40,000 માઇનસ 2,500 નો રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સ પે કર્યો એટલે 153,900 જે વૈધી ઈ ઉહેડીને કોને દેવાની? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને, કારણ કે એનો હક છે. એટલે અહીંયા આપણે 153,900 કેશ પે કરી પ્લસ 1120 ના શેર્સ તો હતા એટલે ફાઇનલ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને પીસી પે થયું. જે ટોટલ ફાઇનલ એને પે કરવામાં આવ્યું એ આવ્યું 1273,900 1273,900 1273,900 રૂપીસ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને પે થયા ફ્રેન્ડ. જો મને કયો આ ક્લિયર થયું ભાઈ? 153,900 નું ટેલી જો કેશ એટ બેંક આફ્ટર પેમેન્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ એન્ડ સીડીટી 70,000 કારણ કે ડિવિડન્ડ ને સીડીટી તો પ્રાયર ટુ એબ્સોર્પ્શન પે થઈ ગયા હતા એટલે કેશ બેલેન્સ શીટ માંથી 70 એમાંથી પહેલા 61,600 નીકળી ગયા, પે થઈ ગયા એટલે 8400 ની કેસ હાથ ઉપર હતી. એમાંથી પી લિમિટેડ પાસેથી 2 lakhs મળ્યા. એમાંથી આપણે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ પે કર્યું 12,000, રેફરન્સ શેર હોલ્ડર ને 40,000 કેશ આપી અને રિયલાઇઝેશન એક્સપેન્સ આપ્યા 2,500 એટલે છેલ્લે કેશ જે વધી હતી કંપની પાસે, સેલિંગ કંપની પાસે 153,900 એટલા જ વધ્યા હતા એ એને શેર હોલ્ડર ને આપી દીધા 153,900 ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર ને આપી દીધા અને એટલે 153,900 પ્લસ 11,20,000 એટલે 1273,900 શેર હોલ્ડર્સ ને પે થઈ ગયા. ફ્રેન્ડ્સ મને ફટોફટ કયો, ચલો આ ક્લિયર થાય છે? થેન્ક યુ. તો હવે ફ્રેન્ડ્સ પરચેસિંગ કંપનીની બુકમાં ગાયગા જોઈએ. સૌથી પહેલા બિઝનેસ પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ
Haila. Liquidators of V limited account. Business purchase to liquidators of V 1720 1720. Business purchase account debit to liquidators of V limited 1720 1720. Entro Visal Mahakai Vikral Moto Entro. Goodwill jo record કરેલી છે આગળ. Goodwill account debit 5,05,000. Land and building account debit 5,50,000. Plant and machinery account debit agreed value 6,50,000. Patent account debit 20,000. Stock account debit 1.5 lakh. Debtors account debit 1,55,000. Bills receivable account debit 25,000. 2. 6% debentures 2,10,000. 2. Workmen compensation payable 5,000. 2. Creditors 1 lakh. 2. Bills payable 20,000. And 2. Business purchase 17,20,000. Once again, friends, goodwill account debit 5,05,000. Land and building account debit 5,50,000. Plant and machinery account debit 6,50,000. Patent account debit 20,000. Stock account debit 1.5 lakh. Debtors account debit 1,55,000. Bills receivable account debit 25,000. To 6% debentures account 2,10,000. To workmen compensation payable account 5,000. To creditors account 1 lakh. To bills payable account 20,000. To business purchase account 17,20,000. હવે third entry, liquidators of V limited account debit 17,20,000. To equity share capital account 8 lakhs. જો અહીંયા CBSE અહીંયા segregation મેં કરી નાખ્યું છે અને જે આગળ તમને સમજાવી દીધું હતું. To equity share capital account 8 lakhs. To 9% preference share capital account 4 lakhs. To securities premium account 3,20,000. To bank account 2 lakhs. આ રીતે PC પે થયું છે. Liquidators of V limited account debit 17,20,000. To equity share capital account 8 lakhs. To 9% preference share capital account 4 lakhs. To securities premium account 3,20,000. To bank account 2 lakhs. Next, 6% debentures of V limited account debit 210. To 7% debentures account 2 lakhs. To debenture premium account 10. આ debenture premium cash માં પે કર્યું એવું કઈ કીધું નથી. એટલે debenture premium account ઊભું રહેશે. જો બેલેન્સ શીટ આમાં તો બનાવવાની નથી, પણ બનાવવાની હોય તો આ debenture premium reserve and surplus માં, liability side reserve and surplus માં આવી જાય. Debenture premium. Please note. So 6% debentures of V limited account debit 2,10,000. To 7% debenture account 2 lakhs. To debenture premium account 10,000. જો બેલેન્સ શીટ બનાવવાની હોય તો debenture premium અહીંયા કેશમાં પે નથી થયું, એટલે નહીં તો આમ કરત 6% debentures of V 210 to 7% debenture 2 lakhs to cash oblique bank 10 જે આગલા એક સમમાં કરેલું, પણ અહીંયા કાંઈ કીધું નથી એટલે કેશ પેમેન્ટ નથી થતું, debenture premium account બુકમાં ઊભું રહેશે. અને જો બેલેન્સ શીટ બનાવવાની હોય તો ઈ liability side reserve and surplus ના હેડિંગ નીચે debenture premium બતાવો. પછી liquidation expense pay કર્યો. Goodwill account debit 10,000 to bank account 10,000. Goodwill account debit 10 to bank 10. પછી intercompany owing જે આગળ મેં તમને સમજાયું. Creditors account debit 60,000 to debtors account 60,000. Creditors to debtors 60. પછી unrealized profit included in closing stock of purchasing company because purchasing company has bought goods from selling company. અને આખું કેલ્ક્યુલેશન આપણે આગળ કર્યું. એમાં unrealized profit આવ્યો 2,000, તો એની એન્ટ્રી આવશે goodwill account, કારણ કે amalgamation in the nature of purchase છે. તો goodwill account debit 2,000 to stock 2,000. Goodwill account debit 2,000 to stock 2,000. અને finally bills payable 25,000 to bills receivable 25. Bills payable account debit 25,000 to bills receivable 25,000. Bills payable account debit 25,000 to bills receivable 25. કારણ કે એણે એમ કીધું છે કે all the bills receivable of V limited were accepted by P. And bills of 10,000 have already been discounted. એનો મતલબ કે originally 35,000 ના બિલ V એ લખ્યા અને P એક્સેપ્ટ કરેલા. એટલે originally V ના bills receivable માં 35,000 ના bills એવા હતા કે જે P ના bills payable માં હતા. પણ V એ પછી એને ડિસ્કાઉન્ટ કરી નાખ્યા 10,000 ના before 31st March 2001, એટલે કે જે દિવસની બેલેન્સ શીટ આપી છે પહેલા એને બેંક અકાઉન્ટ ડેબિટ 10 ટુ bills receivable 10 કોક થર્ડ પાર્ટી પાસે ડિસ્કાઉન્ટ કરી લીધા. એટલે હવે અથવા તો બેંક પાસે ડિસ્કાઉન્ટ કરી લીધા. એટલે હવે 10,000 ના બિલ બેંક પાસે છે જે બી ના જે પી ના બિલ્સ પેએબલ માં છે, તો બેંક હારે આપણે કોઈ કોલોબરેશન કે અમાલ્ગમેશન નથી થયું. એટલે આપણે ઈ જોવાનું કે 25,000 ના બિલ્સ રિસીવેબલ કે જે પી લિમિટેડ ના બિલ્સ પેએબલ માં છે, ઈ સામસામા ઢીચક્યાવ કરવાના અને એટલા માટે 25 ના જ ઉલારવાના અને એટલે બિલ્સ પેએબલ 25 ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ 25. તો ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા question number 7 gets over. It's a very, very good gem of a question where no balance sheet is to be prepared, but still so many points and so many doubts will be cleared if you properly study this question. So here we end up question number 7 of the leaflet.